احسان بھائی صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، سینئر وکیل ہیں اور ملکی حالات سے بہت باخبر ہیں۔ پاکستان اس وقت جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، کس لیڈرشپ سے آپ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکے؟ میاں صاحب، یہ جو موجودہ مسائل ہیں ملک کے، یہ تمام پیدا کیے ڈکٹیٹرز نے، اور جن بنیادوں پہ انہوں نے ملک چلایا اس کی وجہ سے آج بچے روٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، لوگ اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتے، لوگ بجلی کے بلوں سے رو رہے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو، یہ میاں صاحب مسائل معمولی نہیں ہیں کہ یہ مسئلے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بغیر تعلیم کے بیٹھے ہوئے ہیں، صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اب میں ایک جملے میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو لے آؤ، وہ بلوچستان کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، مہنگائی بھی ختم کر دے گا، اور بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، پٹرول کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ مہنگائی تو ساری دنیا میں آئی، لیکن میاں صاحب ساری دنیا میں لوگوں کی انکم بھی بڑھی، اس لیے زیادہ انہیں محسوس نہیں ہوا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مہنگائی بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی انکم جو ہے وہ کم کیے چلے جا رہے ہیں، تو کہاں سے لوگ بل دیں؟ ماضی میں یہاں پر چند پولیٹیکل لوگ ایسے موجود تھے جن کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ، ایوب ہو یا خان ہو، کوئی ہو، ان کی وجہ سے جو یہاں مارشل لائیں لگیں، اس کی وجہ سے یہاں لیڈرشپ لائک میاں نواز شریف اور نیشنلسٹ لیڈر جن کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، جو دیانتدار بھی تھے، جو ملکی مسائل بھی سمجھتے تھے۔ میاں صاحب، ملکی مسائل حل کرنے کے لیے پہلے قیادت کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ جب 3 دفعہ میاں نواز شریف آیا، ان کو لوگ لے کے آئے ووٹ دے کر، اس کو 5 سال کے لیے لاتے تھے، اسے 3 سال حکومت کرنے دیتے تھے، نکال دیتے تھے۔ تینوں دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوا، جیل بھیج دیا، ایگزائل کر دیا۔ آج کل پھر وہ بیمار تھا، باہر ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کسی لیڈر کو اس ملک کے مسائل کا پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ میرے نقطہ نگاہ میں میاں نواز شریف موجودہ حالات میں ماضی میں نہیں جا رہا، میں ناجائز تعریف کر رہا ہوں، موجودہ حالات میں جو لیڈرشپ موجود ہے اس وقت، اس میں اگر اس ملک کو مسائل سے نکلوانا ہے، مسائل جو مہنگائی کا ہے، دوسرے مسائل ہیں، ان سے اگر آپ نے ملک کو نکلوانا ہے تو پھر الیکشن میں اس ملک کے عوام نواز شریف کو ووٹ دے کر اس کو الیکٹ کر کے یہ دوبارہ لے آئیں۔ 3 دفعہ تو اسے حکومت کرنے نہیں دی، اس نے اس ملک میں بجلی پیدا کر دی تھی۔ دوسری حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو بجلی بہت پیدا کر دی ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد بجلی وہ جو پیدا کر گیا تھا وہ ختم ہوئی، اس کے بعد اب اس بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہیں، بل ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں میرے نقطہ نگاہ میں نیشنل لیڈر چاہیے اس وقت ملکی مسائل حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ چکا ہوا ہے، یہ ملک 2 لخت ہو گیا ہوا ہے۔ اب حالات یہ ہیں، صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اب ایک ایسا لیڈر لائک نواز شریف جس کے متعلق انہوں نے الزام لگایا میں میاں صاحب کہ یہ کرپٹ ہے، مجھے افسوس آتا ہے۔ یہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے، اور مسلم لیگ میں ایک ہی خوبی، یہ مسلم لیگی وہ نہیں جس نے پاکستان بنایا تھا، یہ نون لیگ، ان میں ایک خوبی نظر آئی کہ یہ مسائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ بھاگے نہیں، نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے الزام
बददियानती का लगा कर उसको कैद किया। इनको इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि ये कहते उसके फॉलोअर्स, ये हमने नहीं कहना था मियाँ साहब, उनके फॉलोअर्स हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। उसके फॉलोअर्स जो थे नून लीग के, उन्हें ये कहना चाहिए था कि मियाँ नवाज शरीफ सनतकारों का बेटा है, ये जो लंदन की प्रॉपर्टी है ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो सनतकारों का बेटा है, उसने करप्शन की उसे ज़रूरत नहीं थी, उसकी मिलें थीं कई, उनके कारोबार से बड़ों के, उनकी सऊदी अरेबिया में भी मिल थी, उनकी यूएई में भी मिल थी, उसको ये डिफेंड ही नहीं कर सके और आज भी नहीं बताते कि मियाँ नवाज शरीफ का ये बैकग्राउंड है। इसलिए मियाँ साहब, ये मैं समझता हूँ एक ऐसा शख्स जिसने करप्शन नहीं की, जिसके ख़िलाफ़ केस बनाए इन्होंने जुडिशरी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, और उन केसों में 10-10 साल सज़ा दी और वहाँ पर ये साबित नहीं कर सके कि उसने कोई करप्शन की, कि अदालतों को, जजों को ये कहना पड़ा कि इसके केसों में ये नहीं साबित होता कि इसने करप्शन की। लेकिन हम मजबूर हैं, मजबूर थे किस वजह से? एस्टेब्लिशमेंट की वजह से कि मियाँ नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान ख़ान था उसको लाना है। ये नवाज शरीफ को निकाल के उसको लेके आए और आज जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं कि जी आज के मौजूदा हालात, तो मियाँ साहब फिर मौजूदा हालात तो उसी के पैदा करते हैं। भाई साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस कदर गंभीर मसाइल में उलझा हुआ है, इमरान की वजह से है या माजी की हुक्मरानों की वजह से, डिक्टेटरशिप्स की वजह से, क्या आप वाकई तवक्को करते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमत मिल जाती है, मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? मियाँ साहब, ये मैं मियाँ नवाज शरीफ का के मुतल्लिक़ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी अपनी एक पॉलिटिकल लाइफ है और मैं करता नहीं कि मैं कहूँ जी 5 मार्शलें लगीं, 5 में मैं जेल में रहा। मेरा मतलब मुझे ये नहीं है कि मुझे तजर्बा नहीं है, मुझे ये इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल का पता है, मियाँ नवाज शरीफ को सारी दुनिया जानती है, मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क की एक्सटर्नल पॉलिसी का पता है, मियाँ नवाज शरीफ को हमसायों के साथ दोस्ती का पता है, हमसाए उसकी इज़्ज़त करते हैं, दुनिया की लीडरशिप उसकी इज़्ज़त करती है, उसको मसाइल का भी पता है। उसको मैं तो नहीं कहता कि कर्ज़ मांगो, अगर अब मौजूदा हालात में मुल्क की मईशत डूब रही है, उस मईशत को संवारने के लिए अगर किसी को कर्ज़ मिला, जो कि आजकल किसी और को नहीं मिल रहा, सीधा जवाब है कि हम आपको कर्ज़ नहीं देते पाकिस्तान की लीडरशिप को। अगर किसी को कर्ज़ मिलेगा मुल्क को दुरुस्त करने के लिए तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। उसकी रीज़न है कि मादी में भी जो हालात आए 99 में ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे जो मियाँ नवाज शरीफ ने बाद में दुरुस्त किए। उसके बाद हालात पैदा हुए, जब एटम बम बनाया तो यही हालात थे, मियाँ नवाज शरीफ ने ठीक किए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, अगर वो साबका तजर्बात की रोशनी में मुल्क की मईशत दुरुस्त कर सकता है, मुल्क के मामला दुरुस्त कर सकता है, इसकी एक्सटर्नल पॉलिसी दुरुस्त कर सकता है, दोस्तों से, हमसायों से दोस्ती के मामले को दुरुस्त कर सकता है, तो ये यहाँ पर अगर इलेक्ट होके आ गया, जो कि मुझे यकीन है कि लोग इतने दुखी हुए हैं ये महंगाई की वजह से, मसाइल की वजह से, अपने बच्चों को खाना ना देने की वजह से, कि वो उसे इलेक्ट करेंगे। मैं नहीं कहता कि वो नून लीग को इलेक्ट करें, मुझे पता है वो नवाज शरीफ को इलेक्ट करेंगे। नवाज शरीफ अगर इलेक्ट होके अगर आ जाए मुल्क में, तो वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वही शख्स मुल्क के मसाइल दुरुस्त कर सकता है कि जिसको मसाइल का पता हो। मियाँ साहब, यहाँ मेजॉरिटी लीडरशिप जो है आपके मुल्क की, उनको मसाइल का ही नहीं पता। मियाँ नवाज शरीफ ने फारग भी कर दिया था IMF को। हाँ, मतलब उसकी इकनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने कर्ज़े उतार के और IMF को कहा कि आज के बाद
یہ نہیں کہ ناراض ہو کے آج کے بعد ہماری آپ کی ختم اور ہم، اور اس کے بعد اس نے معاشی طور پہ ملک کو درست کیا، کیونکہ اس نے معیشت ٹھیک کر دی تھی، اسے معیشت کا پتہ تھا ملک کی